हाय बेटा, चलो આપણે લાસ્ટમાં ઝોન શુદ્ધિકરણ વિશે જોયું તો હવે જોઈએ છીએ વેપર ફેઝ રિફાઇનિંગ એટલે કે બાષ્પ અવસ્થા શુદ્ધિકરણ। શું કહેવાય? વેપર ફેઝ રિફાઇનિંગને બાષ્પ અવસ્થા શુદ્ધિકરણ, શોર્ટમાં એને VPR તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે। હા, વેપર ફેઝ રિફાઇનિંગને શોર્ટમાં શું કહેવામાં આવે? VPR। तो जो एम शू थाय, मेटल इज कन्वर्टेड इंटू अ वोलेटाइल कंपाउंड एंड देन डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल। एटले पहला धातु मांथी शू बने? वोलेटाइल कंपाउंड एटले बाष्पशील संयोजन। जो धातु जे काई होय ए धातु मांथी पहला आपने प्राप्त थाय बाष्पशील संयोजन। बाष्पशील संयोजन बनी जाए त्यारबाद शू मळे? एमांथी आपणने शुद्ध धातु छे ए शुद्ध धातु प्राप्त थाय। तो आ रीतना प्रोसेस थाय, बराबर। धातुमांथी शू बने? बाष्पशील संयोजन, अने बाष्पशील संयोजन मांथी शुद्ध धातु प्राप्त थाय। तो आ जे आखी प्रोसेस थाय छे के धातुमांथी बाष्पशील संयोजन अने पछी शुद्ध धातु बने, तो आ जे प्रोसेस थाय एने VPR तरीके ओळखवामां आवे, बराबर। VPR बाष्प अवस्था शुद्धिकरण तरीके ओळखवामां आवे। एटले बाष्प अवस्था शुद्धिकरण एटले शुं? तो के भाई धातु जे क्रूड मेटल होय, बराबर, प्रवाहीकृत धातु, एमांथी शुं बने? पहेला बाष्पशील संयोजन, त्यारबाद ए बाष्पशील संयोजनमांथी शुं प्राप्त थाय? शुद्ध धातु प्राप्त थाय। तो आ जे आखी प्रोसेस थाय छे एने VPR वेपर फेज रिफाइनिंग एटले के बाष्प अवस्था शुद्धिकरण तरीके ओळखवामां आवे छे। पछी जो आ जे बाष्प अवस्था शुद्धिकरण छे ए केना माटे उपयोग थाय छे? तो जो यूज फॉर निकल झिरकोनियम, ZR एटले झिरकोनियम, Na एटले निकल, ZR एटले झिरकोनियम, Ti एटले टिटेनियम, बराबर छे। तो निकल, झिरकोनियम और टिटेनियम माटे आ VPR बाष्प अवस्था शुद्धिकरण पद्धति वापरवामां आवे। कई कई धातु माटे वपराय? तो MCQ माटे आ याद राखवानुं के निकल, झिरकोनियम और टिटेनियम माटे आ बाष्प अवस्था शुद्धिकरण पद्धति वपराय। यूज फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज इम्प्योरिटीज। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नी जे कांई अशुद्धिओ छे, अशुद्धिओ दूर करवा माटे पण शुं वपराय छे? वेपर फेज रिफाइनिंग बाष्प अवस्था शुद्धिकरण पद्धतिनो उपयोग करवामां आवे, बराबर छे। एटले MCQ माटे आ वस्तु याद राखवानी छे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जेवी जे अशुद्धिओ होय एमने दूर करवा माटे कई पद्धति वपराय? बाष्प अवस्था शुद्धिकरण। कई कई धातु? निकल, धारो के एवुं पूछाय MCQ ની અંદર કે ભાઈ झिरकोनियम माटे कई धातुનું झिरकोनियम धातुना शुद्धिकरण माटे कई पद्धति वापरवामां आवे? तो कई पद्धति आवे बेटा? बाष्प अवस्था शुद्धिकरण पद्धति VPR वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस यूज थाय। ओके, ए आ जे VPR छे एमना माटे बे मेथड छे। जो एक मोंड पद्धति, मोंड प्रोसेस, मोंड पद्धति, हाँ। बीजी वान आर्केल मेथड। जो निकल माटे फिक्स, निकल जेवी धातु छे तो निकल माटे कई पद्धति वापरवामां आवे बेटा? मोंड पद्धति छे एमनो उपयोग करवामां आवे, हाँ। अने झिरकोनियम अने टिटेनियम माटे तो एमना माटे वापरवामां आवे वान आर्केल पद्धति, बराबर छे। एटले निकल माटे कई पद्धति? मोंड पद्धति। झिरकोनियम अने टिटेनियम माटे वान आर्केल पद्धति छे एमनो उपयोग छे ए करवामां आवे छे। चलो, तो हवे आपणे जोईए छीए बेटा वान आर्केल पद्धति अने मोंड पद्धति विषे बाष्प अवस्था शुद्धिकरण माटे, बराबर छे। पहला आपणे जोईए छीए मोंड प्रोसेस फॉर निकल। एटले जोयुं ने तमने स्पेसिफिक अहींया वात करवामां आवी छे मोंड पद्धति अने वान आर्केल पद्धतिनी। मोंड पद्धति आपणे आगळ जोयुं एम निकल माटे उपयोग थाय छे, ज्यारे वान आर्केल पद्धति छे ए कोना माटे उपयोग थाय छे बेटा? झिरकोनियम अने टिटेनियम माटे। तो पहली पद्धति जोईए छीए बाष्प अवस्था शुद्धिकरणनी। आमां तमारे आ बंने मेथड याद राखवानी छे। झोन रिफाइनिंग, झोन शुद्धिकरण अने वेपर फेज रिफाइनिंग बाष्प अवस्था शुद्धिकरण, बराबर। चलो, तो मोंड प्रोसेस फॉर निकल, निकल माटेनी पहली पद्धति छे आपणे जोईए छीए
નિકલ માટેની શું કરવામાં આવે તો જો નિકલ લેવામાં આવે એમાં રેડ્યુસિંગ એજન્ટ તરીકે કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ. નિકલની કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે 350 કેલ્વિન તાપમાને તમે પ્રક્રિયા કરો તો રિએક્શન થાય અને NiCO4 બરાબર NiCO4 આપણને પ્રાપ્ત થાય જે અનસ્ટેબલ સંયોજન હોય, અસ્થાયી હોય અને વોલેટાઇલ હોય એટલે બાષ્પશીલ હોય. વોલેટાઇલ એટલે શું? બાષ્પશીલ. ખબર છે આપણે તમને આગળ યાદ હોય તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 2ની અંદર દ્રાવણો વિશે ભણ્યા, એમની અંદર જોયું તો બાષ્પશીલ બરાબર. બાષ્પશીલ દ્રાવ્ય અને દ્રાવક માટે રાઉલ્ટનો નિયમ એટલે વોલેટાઇલ સબસ્ટન્સ માટે રાઉલ્ટનો નિયમ અને નોન વોલેટાઇલ અબાષ્પશીલ માટે રાઉલ્ટનો નિયમ. તો અહીંયા આપણને પહેલાં બાષ્પશીલ સંયોજન મળે છે, પણ એ બાષ્પશીલ સંયોજન કેવું હોય છે બેટા? અસ્થાયી હોય છે. ત્યારબાદ જો હવે શું કરવામાં આવે, NiCO4 લેવામાં આવે, એમને વધારે તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે 470 કેલ્વિન તાપમાને. એટલે શું થાય છે? નિકલ છે એ હાઈલી પ્યોર થઈ અને અલગ થઈ જાય બરાબર. એની સાથે અહીંયાથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એ નીકળી જાય, એમની સાથે ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજનની જે અશુદ્ધિઓ હોય એ પણ એ બાષ્પ બની અને વાતાવરણમાં ચાલી જાય છે. તો આ રીતના મોન્ડ પ્રોસેસ છે એ મોન્ડ પદ્ધતિ છે એ બેટા જોવા મળે. ફરીથી જો નિકલની કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા થાય તો NiCO4 પ્રાપ્ત થાય, પણ એ કેવું હોય છે? બાષ્પશીલ. બીજું અનસ્ટેબલ કોમ્પ્લેક્સ છે એટલે અસ્થાયી હોય. એમની NiCO4 સાથે 470 કેલ્વિન તાપમાને પ્રોસેસ થાય તો નિકલ આપણને પ્રાપ્ત થાય જે શુદ્ધ નિકલ હોય છે બરાબર. પ્લસ આપણને સાથે મળે છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ, એમની એ વાતાવરણની અંદર બાષ્પ સ્વરૂપે દૂર થઈ જાય છે. તો આ રીતના નિકલ છે એ શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત કરવા માટે મોન્ડ પદ્ધતિ છે એમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ એમના પછી જો વાન આર્કેલ મેથડ જોઈએ છીએ. ઝિર્કોનિયમ અને ટિટેનિયમ માટેની વાન આર્કેલ મેથડ પદ્ધતિ બરાબર છે. પહેલાં આપણે જોઈએ છીએ ઝિર્કોનિયમ માટે ફર્સ્ટ મેથડ જોઈશું, સેકન્ડ જોઈશું ટાઇટેનિયમ માટે. ચાલો તો ઝિર્કોનિયમની જો શું કરવામાં આવે બેટા? આયોડિન સાથે પ્રોસેસ કરાવવામાં આવે. વાન આર્કેલ મેથડ ફોર ઝિર્કોનિયમ એન્ડ ટાઇટેનિયમ. ઓકે ચાલો એમાં પણ બાષ્પ અવસ્થા શુદ્ધિકરણ જેવી રીતના મોન્ડ આર્કેલમાં થયું ને એવી જ રીતના હેઝ ઇટ ઇઝ સેમ પ્રોસેસ અહીંયા થાય બરાબર. ઝિર્કોનિયમની જો આયોડિન સાથે 870 કેલ્વિન તાપમાને તમે પ્રોસેસ કરાવો તો શું થાય? ZrI4 ટેટ્રા આયોડો ઝિર્કોનિયમ કહેવાય આને. જે પણ કેવું હોય? વોલેટાઇલ એટલે બાષ્પશીલ અનસ્ટેબલ અસ્થાયી સંયોજન છે એ પ્રાપ્ત થાય ZrI4. એમની 2075 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા થાય તો ઝિર્કોનિયમ તો મળે, સાથે આયોડિન છે એ ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજનને લઈ અને વાતાવરણમાં બાષ્પ સ્વરૂપે દૂર થઈ જાય છે. તો આ રીતના આખી પ્રોસેસ છે એ થાય છે. ઝિર્કોનિયમને આયોડિન સાથે 870 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરો તો શું મળે બેટા આપણને? ZrI4. એમની 2075 કેલ્વિન તાપમાને પ્રોસેસ કરો તો ઝિર્કોનિયમ છે એ આપણને શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને આયોડિન છે એ બાષ્પ સ્વરૂપે વાતાવરણમાં દૂર થઈ જાય છે. એમની સાથે ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજનની અશુદ્ધિ પણ દૂર થઈ જાય બેટા. આ રીતના આખી પ્રોસેસ થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? સમજ પડે છે બેટા? અગર સમજ ના પડતી હોય તો કોમેન્ટ કરી શકો છો તમે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર બરાબર. સાથે સાથે જે દરરોજનું ચાલે છે એ હોમવર્ક તો કરીને મોકલવાનું જ છે તમારે. પછી જો નેક્સ્ટ સેકન્ડ પ્રોસેસ ટિટેનિયમની આયોડિન સાથે પ્રક્રિયા થાય 500 કેલ્વિન તાપમાને તો પહેલાં શું મળે છે? ટેટ્રા આયોડો ટિટેનિયમ બરાબર. TiI4 ટાઇટેનિયમ છે એ પ્રાપ્ત થાય જે કેવું હોય છે? એઝ ઇટ ઇઝ સેમ. આગળ નિકલ અને ઝિર્કોનિયમ માટે જોયું એવું જ અહીંયા જોવા મળે ટિટેનિયમ માટે બરાબર. અનસ્ટેબલ અસ્થાયી સંયોજન છે એ જોવા મળે. ત્યારબાદ શું કરવાનું છે એમનું? 1700 કેલ્વિન તાપમાને તમે પ્રક્રિયા કરાવો તો એમાંથી ટિટેનિયમ છે એ ફરીથી પ્રાપ્ત થાય પ્લસ આયોડિન છે એ મળે છે બરાબર. એ આયોડિન શું થાય છે? વાતાવરણમાં બાષ્પ સ્વરૂપે દૂર થઈ જાય છે. તો આ રીતના ટિટેનિયમને આયોડિન સાથે પહેલાં 500 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા થાય તો TiI4 બને છે. એમની 1700 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરાવો એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં TI છે એ ટિટેનિયમ પ્રાપ્ત થઈ જાય. તો આ રીતના બાષ્પ અવસ્થા શુદ્ધિકરણ પદ્ધતિ છે બરાબર છે. એમની અંદર બે પદ્ધતિ જોઈએ, એક મોન્ડ પદ્ધતિ જે નિકલ માટેની છે, બીજી વાન આર્કેલ પદ્ધતિ જે ઝિર્કોનિયમ અને ટાઇટેનિયમ માટેની છે. સાથે સાથે MCQ પણ બનાવતા જવાના છે તમારે. MCQ બનાવો અને એમના પણ ફોટા મને મોકલવાની ટ્રાય કરો તમે લોકો. મને અથવા કેતન સરને હોમવર્ક કરો. જે કાંઈ ટોપિક ચાલે એ ટોપિક વાઇઝ MCQની બી પ્રિપેરેશન કરતા જ જાઓ સાથે સાથે બેટા. તમે હમણાં જોયું હશે રિઝલ્ટ આવ્યું હશે, રિઝલ્ટની અંદર જે લોકો ધાપ ખાઈ ગયા છે એનું રીઝન એ જ છે કે NCERT સિલેબસમાં MCQની વ્યવસ્થિત એનાથી પ્રિપેરેશન થઈ નહીં
એટલે એના લીધે એમના માર્ક્સ છે એ MCQના હિસાબે ઘણા બધા કટ થઈ ગયા. સારા હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ હોય એમને પણ એવું બન્યું છે. એટલે આપણે ક્યાંયથી કચાશ કોઈ પણ જાતની રાખવાની નથી. આઈ હોપ તમને સમજ પડી હશે. અને છતાં પણ જો ના સમજ પડી હોય તો તમે લોકો મને હોમવર્ક મોકલો, સેન્ડ કરો, અથવા એમની સાથે કોમેન્ટ કરીને લખીને મોકલી શકો છો. અથવા તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર વિડીયો જુઓ, પછી કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરો કે સર આ ટોપિક છે એ સમજ પડી નથી, તો હું તમને એનું સોલ્યુશન કંઈક ને કંઈક આપીશ. ઓકે બેટા.